हाय फ्रेंड्स, आज आपण या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट 4.2 सॉल्व करणार आहोत. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 4.2 मधील एक्झाम्पल फर्स्ट, सेकंड सॉल्व केलेला आहे. तुम्ही जर तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल किंवा ती लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. त्या लिंकवरून तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता. आज आपण या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट 4.2 मधील एक्झाम्पल थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सॉल्व करणार आहोत. फ्रेंड्स, आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल किंवा चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, तसेच शेअर करा. प्रॅक्टिस सेट 4.2 एक्झाम्पल नंबर थर्ड. अमीर एंटरप्राइज purchased chocolate sauce bottle and paid GST of rupees 3,800. He sold those bottles to Akbari Brothers and collected GST of rupees 4,100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Brothers and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST. So what is given? The trading chain. Trading chain is Amir Enterprise, to Akbari Brother, and to Mayank Food. Mayank Food Corner. Mayank Food Corner. See here, for Amir Enterprises. For Amir Enterprise, input tax is equal to, see here, Amir Enterprise purchased chocolate sauce bottles and paid GST of rupees 3,800. So input tax is 3,800. So input tax is equal to rupees 3,800. So friend, input tax, output tax जर तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर नसतील तर या अगोदरचा व्हिडिओ तुम्ही जरूर बघा. So input tax is equal to 3,800. So next, output tax. Next, he sold those bottles to Akbari Brothers and collected GST of rupees 4,100. Okay. He sold those bottles to
Akbari brothers and collected GST of rupees 4,100. So output tax is equal to rupees 4,100. So ITC for Amir Enterprises ITC is equal to, ITC means input tax. ITC is equal to input tax. ITC means input tax credit. Input tax means tax collected, so tax paid at the time of purchase. Tax paid at time of purchase, and output tax is equal to tax collected at the time of sale. Tax collected at the time of sale means output tax, and tax paid at the time of purchase is called input tax. Okay, so therefore ITC is equal to rupees 3,800. Okay, next, GST payable. GST payable is equal to output tax minus ITC. Output tax minus ITC. Here output tax is rupees 4,100, ITC is rupees 3,800 and is equal to 300. Rupees 300. So GST is equal to rupees 300. So therefore CGST is equal to SGST is equal to GST upon 2. GST is rupees 300 upon 2. Answer is rupees 150. Okay, GST is equal to 300. So therefore SGST and CGST is equal to rupees 150. SGST and CGST ही GST च्या काय असते, हाफ असते. ओके, सो GST पेएबल, CGST payable is equal to rupees 150. SGST payable is equal to rupees 150. And for Amir Enterprises, GST for Amir Enterprises is equal to 300 and CGST for Amir Enterprises is equal to 150 and SGST for Amir Enterprises is equal to 150. So next for Akbari Brothers. Okay, see here, Amir Enterprises purchased chocolate sauce bottles and paid GST of rupees 3,800 and he sold, means Amir Enterprises sold those bottles to Akbari Brothers and collected GST of rupees 4,100 and Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Brothers and paid GST rupees 4,500. So means Akbari Brothers साठी इनपुट टॅक्स किती असेल 4,100 आणि अकबारी ब्रदर्स साठी आउटपुट टॅक्स किती असेल 4,500. सो इनपुट टॅक्स मीन्स व्हॉट, टॅक्स पेड ॲट द पर्चेस. म्हणजेच अकबारी ब्रदर्सने अमीर एंटरप्राइजेस कडून परचेस केलाय. सो परचेस करताना टॅक्स किती दिलाय 4,100. सो अकबारी ब्रदर्सने ही परचेस व्हॅल्यू आहे, परचेस जीएसटी आहे, परचेस करताना दिलेली जीएसटी आहे. किती आहे ती 4,100. हे अकबारी ब्रदर्सने मयंक फूडला त्याच बॉटल्स सोल्ड केलेले आहेत आणि त्यावेळी जीएसटी किती कलेक्ट केलेला आहे 4,500.
सो म्हणजे ही झाली इनपुट टॅक्स, हा झाला आउटपुट टॅक्स. अंडरस्टूड. इनपुट टॅक्स इज इक्वल टू 4100, output tax is equal to 4500. So therefore input tax credit is equal to rupees 4100. ओके, इनपुट टॅक्स कारण का या स्टेजला हे आपण क्रेडिट घेणार आहोत म्हणजे मायनस करणार आहोत. सो ITC is equal to 4100. So next GST payable is equal to, therefore GST is equal to output tax minus input tax, so minus ITC. Okay, output tax is equal to rupees 4500, ITC is equal to 4100, so is equal to rupees 400. So GST is equal to rupees 400. So next CGST. Payable. CGST is equal to GST upon 2. So rupees 400 divided by 2 is rupees 200. So next SGST. SGST is equal to CGST. दोनों क्या होते हैं, सेम होते. सो SGST is equal to GST अपॉन, तुम्ही या प्रकारे लिहू शकता GST अपॉन 2 और SGST is equal to CGST हे सुद्धा लिहू शकता. सो रुपीज 400 अपॉन 2 is equal to रुपीज 200. ओके, अंडरस्टूड. सो आपल्याला काय फाइंड करायचं होतं, तर फाइंड द अमाऊंट ऑफ जीएसटी पेएबल ॲट एव्हरी स्टेज. प्रत्येक स्टेजला आपण जीएसटी फाइंड केलेला आहे. सो फर्स्ट स्टेजला जीएसटी या ठिकाणी होता जीएसटी इज इक्वल टू 300. सेकंड स्टेजला जीएसटी किती होता 400. ओके, सो फर्स्ट स्टेजला आपण सीजीएसटी फाइंड केलेला आहे, एसजीएसटी फाइंड केलं आहे, सीजीएसटी एसजीएसटी. सेकंड स्टेजला सुद्धा आपण सीजीएसटी आणि एसजीएसटी फाइंड केलेला आहे. सो या प्रकारे हा एक्झाम्पल नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व्ह केलेला आहे. एक्झाम्पल 5, मलिक गॅस एजन्सी चंदीगड युनियन टेरिटरी purchase some gas cylinders for industrial use for rupees 24,500 and sold them to the local customer for rupees 26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence CGST and UTGST to be paid for transaction. UTGST means for union territories, there is a UTGST instead of SGST. अंडरस्टूड. म्हणजे जी संघराज्य असतात, संघराज्यात SGST ऐवजी काय असतात UTGST. एस फॉर स्टेट, जर राज्य असेल तर आपण एस घेतो आणि युनियन टेरिटरी असेल तर आपण काय घेतो UT. सो UTGST instead of SGST. अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट solution. So Malik Gas Agency purchased some gas cylinder for industrial use for rupees 24,500. ही झाली परचेस व्हॅल्यू. ओके, परचेस करत किती रुपीजला त्यांनी परचेस केलाय तर 24,500. सो या व्हॅल्यूवरती आपण जर 5% घेतला का रेट ऑफ जीएसटी किती 5%. या व्हॅल्यूवरती आपण जर 5% फाइंड केला तर आपल्याला कोणती व्हॅल्यू येईल इनपुट व्हॅल्यू. ओके, इनपुट व्हॅल्यू कोणत्या व्हॅल्यूवर असते जी परचेस करताना जी अमाऊंट असते त्यावरती आपण जो टॅक्स फाइंड करतो त्याला काय म्हणतो आपण इनपुट टॅक्स. ओके, सो देअरफॉर इनपुट टॅक्स बाय मलिक गॅस एजन्सी
Malik Gas Agency at rate of GST is 5%. Of 5% on कोणत्या व्हॅल्यूवरती 5%? रुपीज 24,500. Okay. So therefore input tax is equal to 2450 2450 into 5%. So is equal to 2450. 5% means 5 upon 100. 0 get cancelled. 5 ones are 5 twos are means 245. सॉरी या ठिकाणी व्हॅल्यू किती आहे? 24,500. 24,500. एक झिरो ऍड करा. हा झिरो, दोन्ही झिरो कॅन्सल होतील. स्टेप मी पुन्हा करतोय, चुकून ही व्हॅल्यू. ओके. 24,500 into 5 upon 100. So 0 get cancelled, 0 get cancelled. 245 into 5. So multiply करा. $1,225. So input tax is equal to rupees 1,225. So next output tax. आउटपुट टॅक्स कोणत्या व्हॅल्यू फाइंड करणार आपण? तर सेलिंग प्राइस. सो 26,500. सो द आउटपुट टॅक्स बाय मलिक गॅस एजन्सी किंवा बाय एजन्सी इज 5% of rupees 26,500. So output tax is equal to 26,500 into 5%. So 5% means 5 upon 100. 0 get cancelled. 265 into 5. Multiply करा. 265 into 5. So you will get 1325. So 1,325. Input tax is equal to 1,225. Output tax is equal to 1,325. So ITC is equal to ITC is equal to 1,225. So therefore GST payable is equal to output tax minus ITC. Output tax is equal to rupees 1,325. ITC is equal to rupees. Therefore rupees 100. So GST payable is 100 and CGST payable is equal to GST upon 2. GST is rupees 100 upon 2 is equal to rupees 50. Understood? So next UTGST payable is equal to GST upon 2 is equal to rupees 100 upon 2 is equal to rupees 50. Understood? So Malik Gas Agency paid GST
paid GST rupees 100, CGST rupees 50 and UTGST rupees 50. ओके, सो जीएसटी फाईन केला आपण, सीजीएसटी फाईन केलेला आहे आणि यूटीजीएसटी सुद्धा फाईन केलेला आहे. सो या प्रकारे आपण हे एक्झाम्पल 4th सॉल्व्ह केलेलं आहे. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल 5th. एक्झाम्पल 5th. Messrs. Beauty Products paid 18% GST on cosmetic worth rupees 6,000 and sold to a customer for rupees 10,000. What are the amount of CGST and SGST shown in tax invoice issued? So Messrs. Beauty Products ने 6,000 रुपीजचे 6,000 रुपयांवरती 18% जीएसटी देऊन ब्युटी प्रोडक्ट्स काय केलेत, खरेदी केलेले आहेत. 6,000 रुपीज देऊन आणि जीएसटी किती आहे, 18% देऊन ब्युटी प्रोडक्ट्स काय केलेत, खरेदी केलेले आहेत. नेक्स्ट, सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर रुपीज 10,000 आणि ते सर्व कस्टमरला किती रुपयाला विकलेले आहेत, तर 10,000 रुपयाला ते कॉस्मेटिक्स विकलेले आहेत. सो नेक्स्ट आपल्याला फाईंड काय करायचं आहे, तर यामध्ये आपल्याला जीएसटी फाईंड करायचं आहे, सीजीएसटी अँड एसजीएसटी फाईंड करायचं आहे. सीजीएसटी एसजीएसटी आपल्याला फाईंड करायचं आहे. सीजीएसटी आणि एसजीएसटी फाईंड करण्यासाठी आपल्याला जीएसटी सुद्धा फाईंड केला तरी हरकत नाही. सो आपण जीएसटी फाईंड करणार आहोत, एसजीएसटी आणि सीजीएसटी फाईंड करणार आहोत. सो फर्स्ट आपण फाईंड करूया इनपुट टॅक्स. सोल्युशन. मेसर्स ब्युटी प्रोडक्ट्स paid 18% GST on cosmetic worth rupees 6,000. So therefore input tax is equal to rupees 6,000 into 18%. Input tax is equal to 6,000 into 18%. आपण 6,000 वरती 18% फाइंड करणार आहोत. So is equal to 6,000 into 18% means 18 upon 100. So 0, 0, 0, 0 get cancelled. So answer is 18 6 are 108 and ha 0. So 1080. So input tax is equal to rupees 1080. 1080. So next, therefore ITC is equal to ITC for Messrs Beauty Products is equal to rupees 1080. So next, this product sold to a customer for rupees 10,000. So Messrs Beauty Product sold cosmetic for rupees 10,000. Okay, so therefore output tax collected is equal to, आपण 10,000 वरती रुपीज 10,000 into rate of GST is 18%. So 10,000 वरती आपण 18% फाईन करणार आहोत. So is equal to 10,000. 18% means 18 upon 100. 0, 0, 0, 0 get cancelled. 18 into 100. So rupees 1800 means 1,800. So therefore GST payable is equal to output tax
minus ITC minus ITC. So output tax is rupees 1800 and ITC is rupees 1080 rupees. Subtraction kara, you will get 720. So GST is rupees 720. So आपल्याला फाइन काय करायचं आहे, SGST and CGST. So CGST payable, CGST and SGST. So therefore CGST is equal to GST upon 2. GST is 720 upon 2. So answer is rupees 360. SGST is equal to GST upon 2. GST is 720 upon 2. So is equal to rupees 360. So GST payable is equal to 360 and SGST is equal to 360. So what is the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice? Tax invoice मध्ये आपल्याला ही व्हॅल्यू किती दाखवलेली असेल हे फाइंड करायची. आपण फाइंड केलेली आहे रुपीज 360 अँड SGST रुपीज 360. सो तुम्ही या ठिकाणी टॅक्स इनवॉइस सुद्धा काढला तरी हरकत नाही. आपण टॅक्स इनवॉइस या ठिकाणी काढूया. टॅक्स इनवॉइस, मेसर्स ब्युटी प्रोडक्ट, पर्चेस व्हॅल्यू, सेलिंग व्हॅल्यू, पर्चेस, सेल अँड टोटल. सो जीएसटी इज रुपीज. पर्चेस करताना आपण जीएसटी किती पेड केला, तर 1080 रुपीज, 1080. ओके. सेल करताना आपण जीएसटी किती केले, 720. तर टोटल इज 1800. टोटल इज 1800. ओके. नेक्स्ट सीजीएसटी. जीएसटी किती पेड केला आपण, 1080 रुपीज. सीजीएसटी जीएसटीच्या काय असते, हाफ असते. सो 1080 अपॉन 2 इज 540. जीएसटी इज इक्वल टू 540. सो सेल इज 720. ओके. 720चा हाफ किती, 360. ही व्हॅल्यू आपण फाइंड करायची होती. ही आपण व्हॅल्यू फाइंड केलेली आहे. सो टोटल केलं तर या ठिकाणी 1800. या ठिकाणी सीजीएसटी किती, 900 अँड एसजीएसटी इज इक्वल टू 900. 900 प्लस 900 इज इक्वल टू 1800. ओके. सो या प्रकारे आपण टॅक्स इनवॉइस प्रिपेअर करू शकतो. आपल्याला व्हॅल्यू एवढी फाइंड करायला सांगितलेली होती. टॅक्स इनवॉइस कसं प्रिपेअर करतात ते आपण एक्झाम्पल नंबर 6 आणि 7 मध्ये पाहणार आहोत. ओके. सो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण एक्झाम्पल 5th अँड 6th सॉल्व्ह करणार आहोत. म्हणजे टॅक्स इनवॉइस कसं प्रिपेअर करतात ते आपण पाहणार आहोत. तुम्ही तो व्हिडिओ जरूर बघा, म्हणजे तुम्हाला टॅक्स इनवॉइस कसं प्रिपेअर करतात अँड आपल्याला त्याचा आन्सर पेपरमध्ये कसं लिहिता येईल हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. या अगोदरचे व्हिडिओ तुम्ही जर पाहिले नसाल, प्रॅक्टिस सेट 4.1, प्रॅक्टिस सेट 4.2 चे काही व्हिडिओज आपण तयार केलेले आहेत. तर ते जर व्हिडिओ तुम्ही पाहिले नसाल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सर्व व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकवरून तुम्ही ते व्हिडिओ बघू शकता. ओके. सो आज आपण या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट 4.2 मधील एक्झाम्पल 3rd, 4th, 5th सॉल्व्ह केलेला आहे. ओके. थँक्यू.